नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकड़ा प्रथम खबर एणिकी ऑनलाइन बा ऑफलाइन पैठ करहब ई चलन जनसाधारण सुविधा नगद अर्थ ग्रहण करने आरटीओ निर्देश दी जाइए। आंचलिक परिवहन कार्यालय स्वतंत्र भाव अधिकारी को दिज्व दायित्व मोबाइल नंबर अपडेट न रखी बेले बेले गाड़ी मालिक को ओटीपी ठीक भाव आसी न तेणु केउठी ना केउठी दुर्बल इंटरनेट पर गाड़ी मालिक असुविधार सम्मुखीन होता दुर्बल इंटरनेट अंचल लोक सहायक हेबो एणिकी ऑनलाइन पूर्व भली चलिबो आ ऑफलाइन मध्ये आपण माने ई चलन पैठ करि परिबे ऑनलाइन पई कि हेले ई चलन डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन जाई पैठ करि परिबे। परवर्ती खबर आसंता फेब्रुआरी प्रदूषण प्रमाण पत्र गाड़ी रे लागिबो ग्रीन स्टिकर परिवहन विभाग जोगाई देबो ग्रीन स्टिकर प्रदूषण प्रमाण पत्र पाइबा पे असुविधा रही ताहले सरकार विचार करुचंती एने परिवहन मंत्री विभूति भूषण जन सूचना देइचंती तबे गोटे मास घुंचा गला जे कि फेब्रुआरी मासरे पर्यंत प्रदूषण बा पीयूसी सर्टिफिकेट बाहरिबा दरकार प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले कार्यानुष्ठान निया पेट्रोल डीजल मिलिबो नाही 2019 रे जो फाइन सब बढ़ा जाइए कोहल करने तर्जमा कर परिवहन मंत्री कहते अन्य राज्य में फाइन कम रही सहित नुआ पुराणा गाड़ी को समान प्रमाण मिलू तर्जमा चली जो गाड़ी फाइन आदाय सरी ताहार विचार करपटे सरकार कहते। परवर्ती खबर स्कूल पिला को मागणार मिलिबो बस सेवा मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे सरकारी स्कूल रे एथरो मागणार बस रे पिला माने जिबा आसबा करि परिबे राज्य रे खूब शीघ्र एई योजना आरंभ हेबो के रूट रे केते बस चलिबा दरकार ताहा ओएसआरटीसी स्थिर करियो बोली परिवहन मंत्री सूचना दैचंती विद्यालय गणशिक्षा विभाग रो एथिपाई परिवहन विभाग को दायित्व देइछि स्कूल जिबा आसबा सहजरे गमनागमन सुविधा ड्रॉप आउट ह्रास पई एक पदक्षेप ग्रहण कराइछि बस रे यात्रा बेले छात्र छात्री यूनिफॉर्म पा आई कार्ड पिंधिबे उभय मध्य एसी नॉन एसी बस समस्त बस लागू हे बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर नुआ वर्ष पई पुरी रे व्यापक प्रस्तुति नुआ वर्ष दिन पुरी रे पाखापाखि 4 लाख रो अधिक भक्त समागम हेबे यह दृष्टि रखी पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था कराई 60 प्लाटून पुलिस कर्मचारी को नहीं एक शक्तिशाली बाहिनी को नियोजित कर शांति श्रृंखला बजाय रखा पुलिस प्रशासन व्यापक व्यवस्था निर्दिष्ट पार्किंग जोन बैरिकेड सहित सार्वजनिक संबोधन करने तेरे असामाजिक आचरण विरुद्ध में शून्य सहनशीलता नीति कार्यकारी हेब शांति बजाय रखी महाप्रभु को दर्शन करने बेलाभूमि बुलापी निवेदन परवर्ती खबर नुआ वर्ष जीरो नाइट कि सजा कमिशनरेट पुलिस मद्यप को साबाड़ करने जगिजे पुलिस नुआ वर्ष एबेटू राजधानी चेकिंग आरंभ होईछि मद्यपान कर गाड़ी चलाइले सावधान रास्तार मध्य चेकिंग आरंभ कला कमिशनरेट पुलिस अमान्य हेले कार्यानुष्ठान नियाजिबो नुआ वर्ष राजधानी को जगिबे 15 प्लाटून फोर्स ट्रैफिक सिक्योरिटी स्टैंड बाय टीम एवं अन्य सब जोग लोक जगिबे सबडे थाना मानक सेमानकर सजाग रहबे निर्देश दिएछि एपरि मध्ये जीरो नाइट रे केवल रेस्टोरेंट मालिक निजे उपस्थित रही नजर रखिबा को राति 12 पर्यंत सेलिब्रेशन चलिबो बार ओ रेस्टोरेंट गुडी मध्ये निज नियम पालिबा को निर्देश मध्ये देइछि। परवर्ती खबर होची शिखर चंडी पहाड़ को प्रवेश मना अंकुश लगाइला वन विभाग गत 3 दिन हेबो दुईटी बड़ दंता हाथी शिखर चंडी पहाड़ रे डेरा पकाइचंती हाथू बुलितबारु पहाड़ को नै बारण करछि वन विभाग डाकबाजी जंत्र साहाय्य लोक सचेतनता कराउछि नव वर्ष भोजी एबे शिखर चंडी ठप वर्तमान पर्यटन ऋतु चली पहाड़ उपर बण भोजी चलुछि हाथी को उपस्थित जो आज अनिर्दिष्ट काल पर्यंत ऊपर को पर्यटक को बारण कराइछि मुख्य फाटक बंद कराइथे बेले सम्मुखरे वन कर्मचारी एवं इन्फोसिटी थाना पक्षरु लोक को सचेतन करा जाउछि। परवर्ती खबर होची अमेरिका आक्रमण रे आईएसआईएस आतंकवादी को नाइजेरिया संगठन ध्वंस नाइजेरिया सकट प्रदेश रे आईएसआईएस कैंप ध्वंस हो जाइछि सूचना देछि अमेरिका सेना बहु संख्यार आतंकवादी निहत होइचंती तेबे एहार संख्या स्पष्ट होई नाही उभय अमेरिका नाइजेरिया अधिकारी माने आतंकवादी को मृत्यु नि स्पष्ट करिसंती आक्रमण गतकाली सूचना देइथिले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नाइजेरियार एही आतंकी गोष्ठी निज ख्रिस्टियान धर्मावलंबी को हत्या करुथिले बहु शताब्दी धरि ख्रिस्टियान धर्मावलंबी उपरे एपरि अत्याचार होई नथला आक्रमण न करिया पे चेतावनी देइथिला न सुधरिबारु एयर स्ट्राइक करिछि अमेरिका।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ 1800ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ ଭୀଷଣ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି 1802 ବିମାନ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ଡେଭିନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟରୁ ମିଳିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ସେପରି 22,349 ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭିନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରୂପା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା କେଜି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ଦାମ 9,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,54,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ 5 ଦିନରେ ମୋଟ ରୂପା କେଜି 28,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡିଛି। ବିଦେଶରୁ ରୂପାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି $75 ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଓ ସୋଲାର ଉପକରଣ ଆଦି ରୂପା ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ରୂପାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବେଶ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥିବା ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ 2,79,00,000 ଟଙ୍କା ନାମ କଟାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ବିପରୀତ 14 ଦିନରେ କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚୂଡାନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବା ଡିସେମ୍ବର 31 ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗାଜିଆବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମର 30% ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ରୁହନ୍ତି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ମଜୁରୀ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 98 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେବେ। ଏହି ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଦାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ଦିନର ମଧ୍ୟ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ 300 ଦିନର କାମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କାମ ସରକାରୀ ମଜୁରୀ ସହିତ 98 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଟିଇଟି। ତେବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତର ହେଉକି ବିସିସିଆଇ ଓଡିଶା .ac.in ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉତ୍ତରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିକି ଉତ୍ତର କିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ବିରୋଧରେ ଅନଲାଇନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଦଲିଲ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ପରିଶୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ 35 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଇନଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ 1000 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଓପନ ଏୟାର ଥିଏଟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 3ଟି ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଇନଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସମଗ୍ର ବିକାଶର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ମଇଦାନକେଲ ପ୍ରଗତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଡିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ 52ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 210ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଇଦାନକେଲ ପ୍ରଗତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ଦାପନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିସରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଧାନ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆପଡା, ବରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ସମେତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଭଳି ଧାନ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ନ ହୁଏ ସେ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଡାକଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୀମା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କ୍ୱାଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଖଡିଆଳ ରୋଡ ଦେଇ ସିନାପାଲିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡିଶା ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଛତିଶଗଡ ଧାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବୋଲି ଗାଡି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସେଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥାନା ଆଇଆଇସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ରଖି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।